صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف، آیت نمبر 133 133۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل۔ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم باليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ اسباق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے دو معجزات کوہ طور پر بلا کر عطا فرمائے، جن میں ایک آپ کی لاٹھی کا سانپ بن جانا اور دوسرا آپ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں لیتے یا اپنے گریبان میں لیتے تو وہ جب اس کو باہر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، اور اس سے اتنی روشنی ہوتی جس طرح سورج اور چاند کی روشنی ہوتی ہے، ارد گرد روشن ہو جایا کرتا تھا۔ جب دوبارہ اس کو اپنے گریبان میں یا اپنے بغل میں دوبارہ ڈالتے پھر باہر نکالتے تو وہ ویسے ہو جاتا جیسے پہلے اپنی اصلی حالت پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو معجزات دے کر فرعون کے پاس بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے، یہ دو معجزات دکھائے، ان لوگوں نے آپ کے اوپر جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا۔ پورے ملک سے جادوگر اکٹھے کر کے آپ کے ساتھ مقابلہ کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرما دی۔ جادوگروں نے وہیں پر اسلام قبول کر لیا۔ ان کو فرعون نے یہ سزا دی کہ اسی وقت ان کے ہاتھ کاٹ دیے، مخالف سمت سے پاؤں کاٹ دیے اور ان کو سولی پر چڑھا دیا۔ پھر اس کے بعد جو سردار تھے، کابینہ کے لوگ تھے، انہوں نے کہا جی جناب آپ نے ان کا تو کچھ بھی نہیں سوچا کہ جن دو بھائیوں کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ فرعون دوبارہ پھر غصے میں آیا اور ایک اور آرڈر جاری کر دیا کہ ان کی جو خاندان ہے، نسلیں ہیں، ان کے اندر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کو قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں اگر ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو ان کی فوج مضبوط نہیں ہوگی، ان کے پاس نوجوان نہیں ہوں گے، تو اس سے ہمارے مقابلے کی طاقت نہیں رکھیں گے اور ہم سے حکومت نہیں چھین سکیں گے۔ اپنی کرسی اور حکومت کو بچانے کے لیے ایک دفعہ پھر فرعون نے بچوں کے قتل کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دو آزمائشیں اور ان کے اوپر نازل فرمائیں، اور جن کا تذکرہ پچھلے سبق میں ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے قحط سالی نازل فرما دی، پھلوں کی کمی نازل فرما دی۔ اور ان دونوں آزمائشوں کے نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں لعلہم یذکرون۔ اصل یہ مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ ان آزمائشوں کے بعد نصیحت حاصل کر لیتے۔ ان کے اوپر یہ آزمائشیں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نصیحت حاصل کرتے، لیکن ان لوگوں نے نصیحتیں حاصل کرنے کی بجائے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ کی نحوست کی وجہ سے یہ جو ہمارے اوپر مسائل بن رہے ہیں، قحط سالیاں آ رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ آپ کی نحوست کی وجہ سے، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ان کی نحوست نہیں، یہ آپ کے اپنے اعمال بد کی نحوست ہے، اس لیے جب آپ ہمارے پاس آؤ گے پھر ہم بتائیں گے تم۔ اب غصے میں آ گئے بنی اسرائیل کی قوم اور کہنے لگی کہ آپ اب ہمارے سامنے کوئی بھی معجزہ پیش کریں گے، کوئی بھی نشانی پیش کریں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان کی اصلاح کے لیے مسلسل کچھ عذاب اور آزمائشیں دنیا میں ان کے اوپر بھیجیں کہ شاید یہ لوگ اپنی اصلاح کروا لیں۔ تو آج کے سبق میں کچھ ہماری پریشانیوں کا بھی علاج ہوگا کہ بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر تسلسل کے ساتھ پریشانیاں ہیں، ایک پریشانی ختم ہوتی دوسری آ جاتی، دوسری ختم ہوتی تیسری آ جاتی، تیسری ختم ہوتی چوتھی آ جاتی۔ کیا وجہ ہے؟ یہ پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ تو آج کا سبق پڑھنے کے بعد ہمیں ان پریشانیوں کا علاج اور ان پریشانیوں کے آنے کی وجہ یہ معلوم ہوگی، اور اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ بھی ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر قحط سالی اور پھلوں کی کمی کے بعد ایک مرتبہ پھر آزمائش اور عذاب بھیجنے کا اعلان فرما دیا، اور یہ آزمائشیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معجزے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا فرمائی، آیات 9 9 نشانیاں، جن میں 4 کا تذکرہ پیچھے گزر چکا۔ لاٹھی کا سانپ بن جانا، نمبر 2 آپ کا ہاتھ بغل میں جانے کے بعد روشن ہو جانا، نمبر 3 قحط سالی کا آنا، نمبر 4 پھلوں کی کمی کا آنا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز تھے، قحط سالی اور پھلوں کی کمی۔ تو ابھی تک 3 ہو گئیں، اب چوتھی یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم جب فرعون تک پہنچایا کہ آپ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، فرعون ڈٹ گیا، کہنے لگا میں اس کو نہیں بھیجوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آزمائشیں پے در پے ان کے اوپر نازل کرنا شروع کی۔ سب سے پہلی آزمائش فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، فَأَرْسَلْنَا پھر ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، طوفان طوفان۔ طوفان کیا تھا؟ بہت تیز بارش تھی، تیز ترین بارش بھیجی۔ اب اس بارش کے نتیجے میں ان کے سارے جتنی بھی فصلیں تھیں وہ تباہ ہو گئیں، اور باغات سب کچھ تباہ ہو گئے، اور ہر طرف پانی ہی پانی۔ 7 دن تک مسلسل تیز ترین بارش چلتی رہی۔ جب ہر طرف پانی پانی تو یہ دونوں ہاتھ جوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آ کر عرض کی کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس طوفان کو ختم فرما دیں، تو ہم آپ کی نبوت پر ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی، طوفان ختم ہو گیا، بارش ختم، پانی بھی اللہ تعالیٰ نے زمین سے ختم فرما دیا۔ اب اس کے بعد زمین سے پانی ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آزمائش اس انداز سے ڈالی کہ زمین سے جو سبزہ اگا اب وہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا
کہ پہلے سے کئی گنا زیادہ سبزہ عطا فرما دیا، پہلے سے کئی گنا زیادہ غلہ، فصلیں، باغات، وہ سبزہ ہر طرف لہلہا رہا ہے۔ ان کے ذہنوں کے اندر شیطان نے پھر ڈنگ مارا اور یہ اسی طریقے سے پھر بولنے لگے کہ یہ طوفان اور بارشیں یہ تو ہماری بہتری کے لیے تھیں، ہم ایسے تڑپ رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے، اس لیے کوئی نہیں، ہمیں بارش کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں طوفان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لہذا ہم اپنی فصلوں کو دیکھیں گے، ہم غلوں کو دیکھیں گے، اس لیے ہم آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوسری آزمائش، والجراد، جراد کہتے ہیں ٹڈی کو، ٹڈی کو، وہ ٹڈی، ایک تو یہ ٹڈیاں ہوتی ہیں گھروں کے اندر، ایک وہ ٹڈی ہوتی ہے جو فصلوں کے اندر آتی ہے۔ یہ تقریباً آج سے 4-5 سال پہلے یا کچھ زیادہ عرصہ ہوگا، اس وقت بھی یہ ٹڈی اس نے حملہ کر دیا تھا فصلوں پر، اور جس طرف سے وہ گزرتی وہ فصلوں کے جو پتے تھے ان کو کھا جایا کرتی تھی، درختوں کے پتوں تک بھی ان کو ختم کر دیتی۔ تو اس کو دیکھ کر لوگ جب بھی دیکھتے کہ ہماری فصلوں کی طرف آ رہی، وہ گھر سے برتن وغیرہ لے کر جاتے اور ان کو بجاتے تھے تاکہ یہ ٹڈی یہاں سے دور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹڈی کو ان کی فصلوں پر مسلط کر دیا کہ جن فصلوں پر تم مان کر کے بیٹھ گئے، لو سنبھال لو وہ فصلیں۔ اب وہ ٹڈی جب آئی تو اس نے فصلوں کے جتنے بھی پتے تھے وہ سب کھا لیے، تنوں کو کھانا شروع کر دیا، جڑوں تک کا خاتمہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ جو قبطی لوگ تھے، فرعونی لوگ تھے، ان کے گھروں کے اندر آ کر بیٹھتی تو ان کے گھروں کی جو کھڑکیاں تھیں، دروازے تھے، ان کو بھی اس نے کھانا شروع کر دیا۔ اب 7 دن تک مسلسل یہی کام پھر رہا۔ اب پھر بھاگے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ ہمیں اس آزمائش سے نکال دیں، ہم آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے ساتھ ہم بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کر دی۔ اب جب ٹڈی کا لشکر چلا گیا، اب انہوں نے اپنی فصلوں کو دیکھا تو اس قدر غلہ ان کو مل گیا جس سے ان کا سال بھر کا گزارا چل سکتا تھا۔ پھر اکڑ گئے، ہمارے پاس غلہ ہے کھانے کے لیے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں آپ کی، ہم نہیں آپ کی نبوت پر ایمان لاتے، ہم نہیں آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجتے۔ پھر اکڑ گئے۔ اب جب غلہ کاٹ کے گھر لے کر آئے، گندم لائے گھر، اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری آزمائش، والقمل، قمل کہتے ہیں اس کیڑے کو جو کہ گندم کے اندر اور چاول کے اندر لگ جاتا ہے اور اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے، پاؤڈر بنا دیتا ہے، پیس دیتا ہے اس کو، جس کو پنجابی کے اندر سسری بھی کہتے ہیں، اور عربی میں قمل جوں کو بھی کہتے ہیں جو سر کے اندر پڑ جاتی ہے، اور قمل اس چیچڑ کو بھی کہتے ہیں جو جانوروں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قمل، یہ ایک 5واں عذاب ان کے اوپر بھیج دیا۔ اب جو کیڑا لگا ان کے گندم کو اور ان کے غلے کو، اس نے اس قدر غلہ ختم کر دیا کہ اگر یہ پسوائی کے لیے 10 کلو غلہ نکالتے تو اس میں 7 کلو بالکل فارغ ہو چکا ہوتا اور صرف 3 کلو دانہ اس میں سے نکلتا صاف کر کے۔ اس قدر اس نے سب کچھ ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر جوؤں کو مسلط کر دیا جس نے ان کے سر کے بال تک ختم کر دیے، اور پھر وہ ان کے آنکھوں کے اوپر جو بھوئیں ہیں وہاں پر آ گئے اور ان کو بھی ختم کر دیا، پلکوں کو بھی ختم کر دیا، جوؤں نے وہ بالوں تک کو جڑوں سے اکھاڑ دیا۔ 7 دن تک مسلسل یہ عذاب چلتا رہا۔
अब आए भागे फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि हज़रत आप दुआ करें, अल्लाह ताला हमें इस आज़माइश से बचा लें, हम आपकी नबूवत पर ईमान ले आएंगे और हम आपके साथ बनी इसराइल को भेज देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमा दी। अल्लाह ताला ने इस अज़ाब को भी ख़त्म फरमा दिया। अब फिर अकड़ गए कि हमारे पास जितना गल्ला है हम इससे गुजारा कर सकते हैं, अगरचे 3 किलो ही निकल रहा है लेकिन हम रोटी बनाएंगे और खाएंगे, हमें कोई परवाह नहीं। अल्लाह ने फिर छठे नंबर, ये जो तूफ़ान चौथे नंबर पे, जराद 5वें नंबर पे, कुम्मल 6ठे नंबर पे, वज़्ज़फ़ादिआ ये 7वें नंबर पे। ज़फ़ादे कहते हैं मेंढक को। अल्लाह ने मेंढक का अज़ाब मुसल्लत कर दिया। अब वो हर तरफ मेंढक ही मेंढक, जहाँ बैठते हैं मेंढक इधर से उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। रात को सोते हैं तो मेंढक सारे बिस्तर को घेर लेते हैं, करवट लेते हैं तो मेंढक नीचे मर रहे हैं। बहुत परेशान हुए। 7 दिन तक मेंढकों ने उनको परेशान करके रखा, ना दिन में सुकून, ना रात में सुकून, ना कारोबार में सुकून, ना तन्हाई में, ना इज्तिमाइयत में। फिर भागे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, आप दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला हमारी इस आज़माइश को ख़त्म कर दें, हम ईमान भी ले आएंगे, हम बनी इसराइल को भी भेज देंगे। अल्लाह ने इस आज़माइश को भी ख़त्म फरमा दिया। अब अल्लाह ताला ने जब आज़माइश को ख़त्म फरमाया फिर अकड़ गए, मानने के लिए तैयार नहीं। हम नहीं मानते आपकी बात को, आप तो हमारे पर जादू कर रहे हैं, ये सब कुछ जादू की वजह से हो रहा है, जब चाहते हैं ख़त्म कर देते हैं, जब चाहते हैं ले आते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो अल्लाह के नबी हैं, उनकी दुआ की बरकत से अगर अल्लाह ताला फ़ौरन अज़ाब को ख़त्म फरमा रहे हैं तो जादू का इल्ज़ाम लग गया कि आप इतनी जल्दी इसको ख़त्म कैसे कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने एक और अज़ाब 9वें नंबर पर उन पर मुसल्लत फरमा दिया, वद्दमा, और खून को उन पर मुसल्लत कर दिया। ये खून इस अंदाज से इन पर मुसल्लत हुआ कि जहाँ से भी ये पानी लेते पीने के लिए, जैसे ही वो किबती फ़िरौनी के बर्तन के अंदर वो पानी आता वो खून बन जाता। ये इतना तंग हो गए कि इन्होंने सोचा कि हम अकेले बैठकर तो खाना नहीं पका सकते, ये बनी इसराइल के लोगों के साथ बैठकर पका लेते हैं, क्योंकि ये जितनी भी आजमाइशें थीं ये किबती और फ़िरौनियों पर आ रही थीं। वहाँ बनी इसराइल के लोग रह रहे थे, वो अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा था, उनके ऊपर कुछ नहीं आ रहा था। इसलिए तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात कहलाए कि अल्लाह ताला ने इससे फ़िरौनियों को परेशान किया और तबाह बर्बाद किया, और जो बनी इसराइल के लोग थे उनको अल्लाह ताला ने महफूज रखा। अब उन्होंने सोचा कि हम इनके साथ बैठकर दस्तरखान पर खाना खा लेते हैं। तो अजीब मामला ये हुआ कि दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने लगे, एक ही बर्तन में सालन डाल लिया। अब सालन अभी तक अपनी असली पोजीशन में। जैसे ही फ़िरौनी ने वहाँ से लुकमा लगाया और लगाकर अपने मुंह की तरफ लेकर आया तो वो खून बन गया। मुंह के अंदर रखा, खून ही खून, उसको फेंका। उधर से बनी इसराइल के लोग खा रहे हैं, वो बिल्कुल सही सलामत, उनको कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं। अब ये लोग जब इतना परेशान हुए तो इन्होंने फ़िरौनियों के हाथ से पानी मांगकर पीना शुरू किया कि आप अपने हाथ से, हालांकि इनको ग़ुलाम बना के रखा था, इनको बहुत हकारत की नज़र से देखते थे,
इनको कहने लगे कि आप अपने हाथ से पानी डाल कर दें। इन्होंने अपने हाथ से पानी डाला, बर्तन में डाला पानी, अभी तक पानी है। जैसे ही फिरौनी के हाथ में पहुंचा वो खून बन गया। अब तो इतना तंग आ गए, इतना तंग आ गए कि तारीख ये बताती है, मुफस्सिरीन इकराम ये बात लिखते हैं कि यहाँ तक तंग आ गए और प्यास से बिलबिला रहे हैं कि फिरौनी औरतें बनी इसराइल की औरतों के पास आती हैं तो उनको आकर कहती हैं कि आप मेहरबानी करके पानी अपने मुंह में लीजिए और उस पानी को डायरेक्ट हमारे मुंह के साथ मिलाकर हमारे मुंह में कुल्ली कर दीजिए, ताकि हम पानी का घूंट अंदर लेकर जाएं। अंदर से तड़प रहे हैं पानी से, लेकिन पीने के लिए कोई चीज़ नहीं, क्योंकि पानी जैसे मुंह के अंदर आता है वो खून बन जाता है। तो उन्होंने जब ये तजर्बा भी किया तो इससे भी अल्लाह ताला ने उनको पकड़ा कि जब एक बनी इसराइल की खातून ने अपने मुंह में पानी लिया, अभी तक पानी है, जब उस पानी की कुल्ली एक फिरौनी औरत के मुंह के अंदर की गई, जैसे पानी उसके मुंह के अंदर पहुंचा वहीं खून बन गया। तो इस खून की वजह से इतनी उनको परेशानी हो गई। अब फिर भागे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि आप अल्लाह ताला से दुआ कर दें, अब हम पक्का वादा करते हैं, अब हम कभी भी अपने वादे से नहीं फिरेंगे। आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला इस अज़ाब को ख़त्म फरमा दें, इस आज़माइश को ख़त्म फरमा दें, हम आपकी ज़ात पर ईमान लाएंगे, हम बनी इसराइल को आपके साथ भेजेंगे। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद उसके बाद फिर अकड़ गए। फ़अरसलना अलैहिमुत्तूफ़ाना, फिर हमने भेजा उन पर तूफ़ान। 4 अज़ाब पीछे गुजर चुके, 4 अल्लाह ताला की आज़माइशें और 4 मोजज़ात पीछे गुजर चुके। 5वें नंबर पर तूफ़ान। वल जरादा, 6ठे नंबर पर टिड्डी। वल कुम्मला, 7वें नंबर पर जूं या घुन का कीड़ा जिसको सुसरी बोलते हैं। वज़्ज़फ़ादिया, और 8वें नंबर पर मेंढक। वद्दमा, और 9वें नंबर पर खून। आयातिम मुफस्सलात, ये बहुत सी निशानियां हैं जुदा जुदा। फस्तकबरू, फिर उन्होंने तकब्बुर किया। ये निशानियां अलग अलग आती रहीं अपने अपने वक़्त पर, हर निशानी के बाद तौबा करते रहे, माफ़ियाँ मांगते रहे, लेकिन फस्तकबरू, फिर तकब्बुर कर गए। वकानू कौमम मुजरिमीन, और वो थे मुजरिम कौम, गुनाहगार कौम थे। वलम्मा वक़ा, वलम्मा, और जब भी वक़ा पड़ता, अलैहिम, उन पर, रिज्ज़ु, कोई अज़ाब, कोई अज़ाब, कोई आफत उन पर पड़ती, क़ालू, तो कहते, या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, उदउ लना, दुआ कीजिए हमारे लिए, रब्बक, अपने रब से, बिमा आहिदा इंदक, जो उसने तुझे बतला रखा है, जो उसने तुझसे वादा किया है। लइन कशफ्ता, अगर तूने दूर कर दिया, अन्ना, हमसे, अर्रिज्ज़ा, ये अज़ाब, लनुमिनन्ना लका, अलबत्ता हम ज़रूर भी ज़रूर ईमान ले आएंगे आप पर। अगर आपने इस अज़ाब को हमारे से दूर कर दिया तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। वलनुरसिलन्ना, और हम ज़रूर भी ज़रूर भेज देंगे, माका, आपके साथ, बनी इसराइल को, बनी इसराइल को हम आपके साथ बनी इसराइल जाने देंगे, बनी इसराइल को। फलम्मा कशफना, फिर जब हमने उठा लिया, अनहुम, उनसे, अर्रिज्ज़ा, अज़ाब, इला अजलिन, एक मुद्दत तक, हम बालिगो हो, जहाँ तक उन्होंने पहुँचना था। जितना अल्लाह ताला ने मुकद्दर में अज़ाब लिखा था, जब उस तक पहुँचे, अल्लाह ने उस अज़ाब को ख़त्म फरमा दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से। इदा हम यनकुसून, उसी वक़्त वो वादा तोड़ डालते थे। तूफ़ान आया, माफ़ियाँ मांगने लगे, तूफ़ान ख़त्म हुआ, वादा तोड़ दिया। टिड्डियाँ आ गई, माफ़ियाँ मांगने लगे, जब टिड्डियाँ ख़त्म हुई, वादा तोड़ दिया। फिर कुम्मल, फिर ज़फ़ादे, फिर दम यानी खून, ये सारी के सारी निशानियाँ
जब एक एक करके गुजर चुकी और फिर वो अपने बात पर डटे रहे और तकब्बर करते रहे, तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी हलाकत का इरादा फरमा लिया और हलाकत का ऐलान फरमा दिया। अब फ़िरौन और उसकी सारी कौम के गर्क होने का वक़्त आ गया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बता दिया कि आप बनी इसराइल को रातों रात लेकर यहाँ से निकल जाइए। जब ये लोग मिस्र पहुँचे थे, चूँकि ये ख़ानदान है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम था इसराइल, उनकी औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने तो ये ख़ानदान यहाँ आया था। इनके अफराद की तादाद 70 से 72 थी। अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर इतने अरसे के बाद यहाँ से वापस अल्लाह के हुक्म से मिस्र छोड़कर मुल्क शाम वापस जा रहे हैं, अब इनकी तादाद 6,70,000 है। अब ये लोग यहाँ से चले। फ़िरौन को पता चला सुबह को, फ़िरौन ने भी अपना लश्कर फ़ौज बुलाई और इनका पीछा करना शुरू कर दिया। 12 लाख की फ़ौज थी फ़िरौन की जो इनका पीछा कर रही थी, और उधर बनी इसराइल के लोग सफ़र करते हुए बहरे कुलज़म पर पहुँचे, समुंदर के किनारे पहुँच गए। अब परेशान हो गया कि पीछे फ़िरौन की फ़ौज आ रही है, अब क्या बनेगा। बहुत परेशानी लायक हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, आप अपनी लाठी को इस समंदर में मारिए। अल्लाह ताला ने वहाँ से 12 रास्ते बना दिए, क्योंकि ये 12 ख़ानदान थे बनी इसराइल के बड़े बड़े। अल्लाह ताला ने इनके लिए 12 रास्ते बना दिए। ये उन रास्तों से गुज़र के ये समंदर क्रॉस कर रहे हैं और इधर से फ़िरौन का लश्कर पीछे पहुँच गया। फ़िरौन ने ऐलान किया, देखो मैंने आपके लिए रास्ते बना दिए, जल्दी आ जाओ और इसके अंदर कूद पड़ो, पकड़ो इनको, बनी इसराइल के लोगों को, हम नहीं छोड़ेंगे इनको। उन्हीं रास्तों पर पीछे फ़िरौन और उसका लश्कर सारे का सारा समुंदर के अंदर दाखिल हो गया। अल्लाह ने वो रास्ते इस अंदाज से बना दिए थे कि पानी पर चल रहे थे और पानी ऐसे रुक गया जिस तरह पत्थर होता है, ऐसे सड़कें पुख्ता जिस तरह शीशे की बनी होती, तो वो वहाँ से गुज़र रहे हैं। जब बनी इसराइल का आखिरी आदमी उधर से किनारे निकल गया, बाहर निकल गया, और इधर से आखिरी फ़िरौनी इस समुंदर के अंदर दाखिल हो गया, अल्लाह ने समुंदर को हुक्म दे दिया पानी को कि चल बढ़। पानी चल पड़ा और वहाँ पर सब के सब फ़िरौनी लश्कर को अल्लाह ताला ने यहाँ गर्क फरमा दिया, और फ़िरौन को पानी ने उठाकर बाहर फेंक दिया, जिसको देखकर बनी इसराइल को तसल्ली हो गई कि वाकई फ़िरौन मर गया है। फ़न्तक़म्ना मिनहुम, फिर हमने बदला लिया उनसे, फ़अग़रक़नाहुम, फिर हमने डबो दिया उनको, फ़िल यम्मी, दरिया में, समुंदर में, बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, इस वजह से कि उन्होंने जुटला दिया था हमारी आयतों को, वकानू अन्हा गाफिलीन, और वो गफलत बरतने वाले थे, गाफिल लोग थे। तो फ़िरौनी लश्कर ख़त्म हो गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को निजात अता फरमा दी। अब आज से सबक से अल्लाह ताला ने हमें क्या सबक दिया कि देखो, जो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें आती हैं ये इंसान की इस्लाह के लिए होती हैं। इंसान को चाहिए अल्लाह की ज़ात की तरफ मुतवज्जे हो जाए, ताकि ये जो आजमाइशें हैं ये इंसान को फेरने के लिए, क्या इंसान तो अल्लाह को छोड़कर किधर भाग गया, किधर फिर गया, अल्लाह की ज़ात की तरफ रजू कर ले। जब इंसान उन आजमाइशों से संभल कर अल्लाह की ज़ात की तरफ रजू कर लेता है तो परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ने आजमाइशें फ़िरौनी लोगों पर इसलिए तो भेजी थी, एक आई आजमाइश ताकि संभल जाएं, दूसरी, तीसरी, चौथी, लेकिन किसी पर नहीं संभले, आखिर अल्लाह ताला ने उनको हलाक कर दिया। तो इसी तरह अल्लाह ताला आज दुनिया में हमें समझाने के लिए छोटी मोटी आजमाइशें कभी हमारे घर के अंदर आती, कभी हमारे रिश्तेदारों में आती, कभी हमारे ख़ानदान में आती, कभी हमारे दूर से आजमाइश गुज़रती, कभी हमारे करीब से आजमाइश गुज़रती,
یہ سب کی سب ہوائیں، آزمائشوں کی ہوائیں ہمیں بتانے کے لیے آتی ہیں کہ تم غلط راستے پہ چل پڑے ہو، اللہ کی ذات کی طرف رجوع کر لو۔ جب انسان اللہ کی ذات کی طرف رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر انسان کو راحت اور سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔